الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم نورا والجهل ظلمة، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. طيب، أعزائي الطلاب ويا أيها المستمعون والمتابعون الكرام لهذه الدروس خلال هذه القناة أينما كنتم في العالم، فأهلا وسهلا ومرحبا كي نتعلم هذه اللغة الجليلة، ألا وهي اللغة العربية، أي اللغة اللاد. كما هي العادة كل يوم السبت والأحد نكون هنا في المركز لأجل الدرس، أي الدروس المختلفة. وكما هي المعتادة أي المألوفة، قبل بداية درسنا سنتحاور إن شاء الله. إذن فأهلا وسهلا ومرحبا كي نتحاور بأقل دقائق، ثم بعد ذلك كما قلت ندخل مباشرة في درسنا. فأهلا وسهلا ومرحبا. أن يأتي هنا فرادى، أي أن يأتي هنا واحد بعد واحد، ويرتفع صوته إن شاء الله، ويرفع صوته كي يستمع الذين يستمعون إليه أينما كانوا في العالم. فأهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك أولا؟ اسمي محمد. طيب، كيف جئت إلى المركز؟ جئت بالدراجة. جئت بالدراجة. أتملك دراجة؟ لا أملك. طيب، لماذا جئت إلى المركز؟ جئت لأجل تعلم اللغة العربية. تتعلم اللغة العربية وحدك؟ لا، أتعلم مع زملائي. طيب، هل هؤلاء الزملاء من بلد واحد؟ لا، من بلاد الشتى. طيب، لماذا تتعلم اللغة العربية؟ أتعلم اللغة العربية، أريد أن أكون طبيبا. طيب، إن شاء الله. شكرا. نعم، الآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حال طيب. طيب، ما اسمك أولا؟ اسمي ناصر، وما اسمك؟ واسمي علي بن سعيد، أسكن في حي بوري، وأنت؟ أسكن في حي كدوتي. طيب، لماذا جئت إلى المركز في هذا الصباح؟ جئت كي أتعلم اللغة العربية. أتتعلم اللغة العربية؟ نعم. طيب، مع من تتعلم اللغة العربية؟ مع زملائي. هل هؤلاء من قرية واحدة؟ لا، من بلاد الشتى. هم من بلاد شتى، أي من قرى شتى. لماذا تتعلم اللغة العربية والناس يتعلمون اللغة الإنجليزية وغيرها؟ أتعلم اللغة العربية بسبب اللغة أهل الجنة. طيب، وكذلك لغة النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان محمد صلى الله عليه وسلم يعيش في كيدوت؟ لا. لا. أين كان يعيش؟ أعيش في مكة المكرمة. في مكة، وتوفي في المدينة. نعم. طيب، هل أبوك يتحدث اللغة العربية مثلك؟ لا، أبي يتحدث. لماذا أنت تتحدث وأبوك لا يتحدث؟ لماذا؟ بسبب المشغول. هو مشغول لآخر درجة. نعم. إذن يجب عليك أن تعلمه، لأن العلم شيء نافع إن شاء الله. شكرا وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالي طيب. ما اسمك أولا؟ أولا اسمي عبد الله. من أين جئت عبد الله؟ جئت من كيدوت. هل أبوك حي؟ نعم، هو حي. ماذا يقول أبوك؟ أبي يدعو إلى الله كي أستمر بجيد في هذا الدروس. أيوة. طيب، نعم، لا شك أنت من تنزانيا بارا. من أي محافظة أنت؟ في محافظة مكرانغا وفي قرية مكيو. مكورانغا بعيد جدا، ما وصلت هنالك، لكن إن شاء الله سأعد السفر كي نذهب هنالك. صحيح؟ نعم صحيح. إن شاء الله. لماذا جئت إلى زنجبار؟ جئت هنا بطلب العلم وفنونها. طيب، إن شاء الله. شكرا جزاك الله خيرا. طيب، إن شاء الله بعد عملية الحوار الآن إن شاء الله كما هي العادة نكرر مع أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة اللاد. أسماء الأطعمة والأشربة. أسماء الأطعمة والأشربة.
urzun, urzun, asidatun, asidatun, lubia, lubia, fulun, fulun, fasulia, fasulia, bazillaun, bazillaun, bisillatun, bisillatun, qulqasun, qulqasun, batata hulwatun, batata hulwatun, ruzzun mushakkalun, ruzzun mushakkalun, biryanun, biryanun, ka'kun, ka'kun, ka'katun, ka'katun, sha'riyatun, sha'riyatun, urqun, urqun, mawzun, mawzun, baqlun, baqlun, asirun, 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 shurbatun, shurbatun, hasaun, hasaun, hasaul batata, hasaul batata. طيب الآن إن شاء الله كما وعدتكم سابقا نبدأ شرحنا كالتالي. مفهوم؟ لكن قبل بداية شرحنا هل توجد الحاجة إلى الشرح أم لا؟ توجد. طيب إذن كما قلت لكم في الأيام السابقة أي الماضية أننا نجيء إلى المركز بأهداف كثيرة، والهدف الرئيسي هو طلب العلم، وهذا العلم يختص خاصة في فنون اللغوية أي فنون اللغة العربية. إذن نحن كل السبت والأحد نحضر هنا تعلما بهذه اللغة العربية وما سواها من العلوم بأهداف كثيرة. أولا نريد أن نتحدث اللغة العربية في أكثر مجال حياة الإنسان، أي في أي مكان كنا، في سواء كنا في السوق، سواء نحن في المدينة، سواء نحن في قطر، سواء نحن في مصر، أو في داخل الوطن، في داخل الوطن أم خارج الوطن، أن يستطيع كل منا على التحدث بهذه اللغة العربية. إذا ندعو الله جل وعلا أن يوفقنا، بل أن يوفق كل من يرغب إلى التعلم. مفهوم؟ إذا يجب عليك أن تكون مجدا ومجتهدا فيما نتعلمها أي نتلمذها كل يوم. عليك بمحافظتها جيدا جدا، وعليك بإكثار التحدث اللغة العربية مع كل شخص تعرف أنه عارف بها. مفهوم؟ فتحدث معه دون استحياء ولا خجل. إذا فعلت مثل هذه الخطوات أي اتبعت يعني، فلا شك بعد أيام قليلة سترى كيف يرتفع مستواك اللغة العربية. مفهوم؟ وبعد هذه النصيحة القليلة الآن إن شاء الله ندخل مباشرة. طيب كلكم أسماء الأطعمة والأشربة، majina ya vyakula na vinywaji. Asmaul at'imati wal ashribati, majina ya vyakula na vinywaji. طيب اليوم إن شاء الله معنا هذه الأسماء. Kwa leo tutakuwa tuna majina haya. Wala shaka fi darsi asabika, na katika darasa iliyopita taallamna alhamdulillah tulijifunza asmaa alfawakihi, majina ya matunda, wal khudrawat, na vitu vya mboga mboga. Tukaona tikiti linaitwa vipi, cabbage inaitwa vipi, carrot inaitwa vipi kwa Kiarabu. Tukaona lakini tunda la pengine shokishoki linaitwa vipi, tari papai linaitwa vipi kwa Kiarabu, wa halum majarra min alasma au min ghair na aiwa masiwaha, na sio kwa haya tumejifunza mengi tu alhamdulillah. Awaliyamu insha Allah nazidu almaluma, tunazidisha maalumati min jihatin ukhra, kwa upande mwingine ambao tutakuwa ni leo tuna asmaul at'ima, majina ya vyakula. Hatutovisoma vyakula vyote kwa darasa moja, lakini insha Allah kadri
ikiwezekanavyo itakuja darasa nambari 2 kama sehemu ya pili kuangalia baadhi ya vyakula muhimu. Na kikaida vyakula vinategemea na utamaduni wa watu. Kuna vyakula vinapatikana kwenye utamaduni watu maalumu, kwa hiyo hatutotaja kila chakula. Tutataja vile vitu ambavyo mashuhuri, lakini pia chakula kinategemea na majina ya watu. Inawezekana nyinyi mnakifahamu hivi, kwa wenzenu wanakifahamu jina jingine. Kullukum urzun. Maana urzu tukisema urzu ni mchele, au hata ukizungumza wali kwa Kiarabu al-urzu au urzu kwa ujumla. Tutafahamiana hapo hata mpunga unaingia hapo tayari hapo. Urzun ni mchele. Hata ukizungumza kama ni wali sawa, al-urz, akaltu al-urza, nimekula wali. Bimaraqi al-ukhtubuti, kwa mchuzi wa pweza, si ndio? Au bimaraqi al-habbar, kwa mchuzi wa ngisi. Mafhum? Ma aladha at-ta'ama, utamulioji wa chakula. Mafhum? Tayeb, idhan urzu ni mchele, au hata ukipikwa unaita ni wali, ni urzu jumla. Tayeb, kullukum aswidatun. Ma maana aswida ya jamaa? Ana la ufaddilu al-aswidata, amma idha kana matbukhatan bimaraqi al-ukhtubut akunu mufaddiluha. Mimi sipendi aswida ugali tayari, ama ukipikwa kwa mchuzi wa pweza, akunu mufaddilaha, hapo nitakuwa ni mwenye upenda. Sawa hapo Aswidatun maana yake nini? Ugali. Ukisema akaltu al-aswidata, nimekula. Madha akalta al-yawma nahara, leo mchana umekula nini? Wallahi akaltu al-aswidata, nimekula nini? Ugali. Sheikh Nasr, atufaddilu al-aswida? Naam. Tayeb, ya Harun, atufaddilu al-aswida? Naam, inshallah. Tayeb, kullukum lubiya. Lubia ni kunde. Kwa Kiarabu kunde zinaitwa nini? Lubia. Ukienda dukani, hal lubia maujuda, kunde zipo? Au hal tujadu lubia, kunde zipo? La, naam, tujadu. Kaita wa kaita, zipo kibao. La tujad al-yawm, leo hamuna. Kwa lubia ni kunde. Ukitaka kusema la ufadhilu lubia, sipendi kunde, ufadhilu lubia, napenda kunde. Tayeb, kullukum fulun. Fasulia. Tuna nambari 4 na 5 zina maana moja. Fulun ni maharage, au fasulia yanaitwa kwa Kiarabu maharage. Tayeb, ya Abdullah, hal atufadhilu fasulia? La ufadhil. Ufadhilu inshallah. Ufadhiluha au ufadhiluhu. Tayeb, kullukum bazillau. Bazillau maana yake ni mbaazi. Naam, man yufadhilu minkumul bazillah, nani anapenda miongoni mwenu mbaazi? Bazillau ni mbaazi, au kuna kitu kinaitwa fiwi. Zote hizi jina lake linatumia moja. Tafahamiana hapa Kuna kitu kinaitwa fiwi au mbaazi inaitwa bazillau. Yote majina yake hivyo hutumika. Bazillau. Mafhum? Tayeb, kullukum bisillatun. Bisilla ni choroko. Wengine si wana jina lao wanazoziita wenyewe. Sawa hapo Bazillau, kwa sisi watu tunaziita choroko. Tayari hapo fil aghlab, mara nyingi tutbahu bi ruzin mushakkal, hupikiwa mseto, si ndio? Tayeb, kullukum qulqasun. Qulqasun ni viazi vile majimbi, vile viazi majimbi, kwa sababu jumla ya viazi tayari hapo majimbi yale yanaitwa qulqas. Mara nyingi yanatumika katika iftari tayari hapo Ramadhani pale, mara nyingi tayari hapo qulqas. Tayeb, kullukum batata hulwatun. Batata hulwa, viazi vitamu, vile viazi vile ambavyo vinapangwa mafungu vidogo vidogo, vile vinaitwa batata hulwatun, viazi vitamu. Tayeb, kullukum ruzun mushakkalun. Faindama naqul ruzan mushakkala, tunaposema ruzun mushakkal tunamaanisha ni mseto. Kwa Kiarabu mseto unaitwa ruzun mushakkalu, mseto. Na jina hilo hilo ruzun mushakkalu pia pilau. Tayari hapa kuna watu wanaweza kujiuliza pilau zinaitwa vipi?
ruzun mushakkal, au hiyo ni mseto, ruzun mushakkal. Ingawa pilau yapo jina kinshaf, lakini pia ruzun mushakkal. طيب كلكم بريانو. ما معنى biriani ya jamaa? Kama huwa ismu, kama lilivyo jina lake, si ndio? Biriano, biriani. Ana la ufadhilu birianan, mimi sipendi biriani, bal ufadhilu ruzza mushakkala, bali napenda mseto. طيب كلكم كعك. ما معنى كعك au كعك au كعكة؟ ايضا كعك au كعكة. كعك أو كعكة هذا من أنواع الأخباز، يعني miongoni mwa aina za mikate التي تطبخ في يوم العيد, ambapo kwa siku za Eid zile, tayari siku za sikukuu. Ka'ku ni keki tayari hapo. Man minkum yufadhilu al-ka'ka, nani miongoni mwenu anapenda keki? Kullukum au la ahad? Inshallah. Idhan ka'ku au ka'katu ni keki. Mafhum? طيب, ama ule mkate wa mayai tunaita tu khubzul bayda. Tayari hapo mkate wa mayai, khubzul bayda. Mafhum? طيب kullukum sha'riyatun. Sha'riya ni tambi. Tambi zinaitwa kwa Kiarabu nini? Sha'riyatun. Tayari hapo sha'riya maana yake sha'riyatun ni tambi. Ama sha'riyu, huyo ni aina ya samaki changu. Inshallah katika darasa nadhani tuliwahi kusoma kwa majina ya samaki. Sha'riyun, changu, samaki changu, lakini sha'riyatu ndio tunaita tambi, kama ni sehemu ya chakula tunaikusudia kwa leo hii. Kwa kullukum urqun. Urqu maana yake muhogo. Muhogo kwa Kiarabu unaitwa nini? Urqun. Muhogo unaitwa nini? Urqun kwa Kiarabu ni muhogo. Fahamiana hapo Kwa hiyo kullukum mauzun. Mauzu bi maana ndizi. Ndizi kwa Kiarabu inaitwa nini? Mauzun. Kwa hiyo kullukum baqlun. Baqlu maana yake mboga. Baqlu mboga. Ana ufadhilu al-urza, mimi napenda wali bil baqli, kwa mboga. Zikiwa nyingi zinaitwa buqul. Tafahamiana hapo, mboga zikiwa nyingi kama za mchicha, za mtoriro, si nini, tayari hapo jamo inaitwa buqul. Mboga zikiwa nyingi. Baql ni buqul au abqal, zote jamu zinaweza kutumika. Kwa hiyo kullukum asirun. Asir kwa maana juisi. Kwa sababu tumesema tuligusa na ashriba, majina pia vinywaji. Asiru maana yake ni juisi. Kadhalika tuna neno shurbatu. Shurbatu uji. Sawa hapo. Shurbatu maana yake nini? Uji. Ana la ufadhilu shurbata, mimi sipendi uji. Tayari hapo. Kadhalika maana kalima hasau. Hasau maana yake supu. Tayari hasau ad-dajaj, supu ya kuku. Kwa mfano unaweza ukaenda mikahawa mat'amul arabi, tunaita mkahawa ambao uko sehemu pengine za Uarabuni, au wanaweza ukauliza ayu, unaweza ukaulizwa ayu, ukauliza ayu hasain ladaikumul yawm, leo mna supu gani? Unamuuliza Nadil. Nadil ni mhudumu wa mkahawa anaitwa Nadil kwa Kiarabu, akiwa kike Nadila tu. Tayari kwa unauliza swali ayu hasail ladaikum, ayu hasail ladaikumul yawma, leo mna supu gani? Wengine ni mnywaji wa supu. Ayu hasail ladaikumul yawm, wallahi alyawma ladaina hasawati mukhtalifa, leo tuna supu tofauti tofauti. Mathala maana hasau dajaji, tuna supu ya kuku, si ndio? Hasau ad-dajaji. Maana hasau al-habari, tuna supu ya ngisi. Maana hasau al-ukhtubuti, tuna supu ya peza. Maana hasau as-samak, kadhalika tuna supu ya samaki. Mafhum? Tayib, idhan kalima hasau, kwa hiyo neno hasa maana yake ni supu. Neno la ambalo litakuwa ni la 20, kullukum hasaul batata. Huu ni urojo. Sawa hapo mambo ya wanawake sana ndio wanapenda urojo. Hasaul batata
urojo, maana supu ya mbatata. Unajua mle ndani ndio inaingizwa ile mambo ya mbatata tayari hapo. Unaitwa kwa Kiarabu urojo asau albatata. Kwa hiyo hata majina ambayo tutakuwa takriban 20 ambayo leo inshallah tumejifunza. Kwa hiyo kwa kurudi tu kwa ufupi, dani an ulakhisa ay an a'uda biikhtisar, acha nirejee kwa ufupi. Al-yawm tadhakkar, leo kumbuka, kunna maa baadhi asma'i al-at'imati wal-ashriba, tulikuwa tuna baadhi ya majina ya vyakula na vinywaji. Tukasema kwamba tulikuwa tuna urzun, tayari hapo tunasema kwamba ni mchele au hata wali ndio unaitwa hivyo hivyo. Aswidatun, pia tuna jina ambalo linamaanisha ugali. Kadhalika lubia, kunde. Kadhalika fulun au neno fasulia lina maana maharage. Kadhalika bazilau ni mbaazi au fiwi, pia zinaitwa hivyo hivyo. Kadhalika bisilla ni choroko zenyewe zile. Kadhalika qulqas, viazi majimbi vile. Kadhalika batata hulwa, viazi vitamu. Kadhalika ruzum mushakkalu ni mseto au pilau, tumesema hivyo hivyo inaitwa. Birian pia ni ndio biriani kama ilivyo. Ka'kun au ka'katu ni keki. Kadhalika sha'riya tambi. Kadhalika urkun muhogo. Na hii urk yajibu alaika, tadhakkartu shay'an hamata jidda, nimekumbuka kitu muhimu sana. Urk i'lam ay yajibu alaika an tufarrika, inatakiwa uweze, inalazimika uweze kutofautisha maana thalathu kalimat. Tuna maneno matatu. Urqun bi dhammi al-aini, kwa kuitia dhamma aini, si ndio? Na tuna neno bi kasri al-aini, irqun. Ushaiona hiyo? Bi kasri al-aini, kwa kuitia kasra aini. Na tuna neno pia linaitwa araqun bi fathi al-aini. Hadhihi al-kalimatu thalatha, maneno haya matatu mukhtalifatun, ni yenye kutofautiana. Maana urqun, tuna urqun, tuna irqun, tuna araqun. Unaona? Urqun ndo muhogo. Hii huko tunaikusudia juu ni muhogo. Tutafahamiana hapo. Nini? Bi dhammi al-aini, kwa kuitia dhamma aini ndo muhogo. Irqu mshipa. Tutafahamiana hapo Irqu maana yake nini? Mshipa. Araqun jasho, mtu kutoka jasho ile inaitwa araqun. Kwa hiyo ni maneno matatu hayo. Kwa usijeenda dukani ukakusudia uridu urqa. Mfano badala kuna kusudi ukisema kwamba nini? Uridu urqa, nataka muhogo, ukaja ukasema uridu irqa, itakuwa nataka mshipa tayari. Au uridu araqa. Sawa hapo Tayeb. Kadhalika tukaona kuna neno mauzu, ndizi. Kadhalika tukaona baqlu, mboga. Tukaona aswirun, juisi. Tukaona shurbatun, ni uji. Kadhalika hasaun, supu. Kadhalika hasaul batata, urojo. Wafi nihayati hadha almataf, mwisho wa mzunguko huu, la yasauni, sinabudi illa an ashkurakum muntaha shukri, sokwa ni kushukuruni sana litaawunikum ma'i, kwa mashirikiano yenu pamoja na mimi, wa husni istimaikum, na usikilizaji wenu mzuri, mundu alifi dasi ila yaihi, tangu mwanzo wa darasa mpaka mwisho wake. Bal nashkuru jamia almutabiina walmustamiina lihadhihi alqanat, bali tunashukuru wafuatiliaji wote na wasikilizaji wote wa channel hii, aina makanu fil alam, popote walipokuwa ulimwenguni, sharqan au gharba, januban au shamala, wakiwa mashariki au magharibi au kaskazini au kusini, wa hata fil madinati wa fil aryaf, wakiwa mjini au maeneo ya mashamba, wa hata lau kanu fi baadhi muhafadhati Tanzania wa khariji Tanzania, hata kama watakuwa kwenye baadhi ya mikoa ya Tanzania na nje ya Tanzania, natamanna lahum, tunawatakia wao isti'dadan jayida lil'id, maandalizi mema ya sikukuu. Wanatamanna lahum kadhalika ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa hifdhan min kulli adui bani adama wal jan, wa dumtum tayyibin, wa naqulu lakum salamullahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh, wa ila liqa'i fi ad-darsi al-muqbil ay al-qadim. Aqulu lakum ma'a as-salama wa da'a.